இங்கே வந்து தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் அதாவது சைமா அரங்கத்தில் இருக்கிறோம். இன்று திரு டாக்டர் கே.வி. ஸ்ரீனிவாசன் மேனேஜிங் டைரக்டர் பிரீமியர் மில்ஸ் அவர்கள் ITMF இன்டர்நேஷனல் டெக்ஸ்டைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெடரேஷன் டெக்ஸ்டைல் ஜவுளித்துறையில் உலக அளவில் ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சங்கத்தின் பிரசிடென்டாக அண்மையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியாவிலிருந்து ITMF-இன் 119 வருட காலத்தில் 4வது பிரசிடென்டாகவும் தென்னிந்தியாவிலிருந்து முதல் பிரசிடென்டாகவும் அவர் பதவி எடுத்திருப்பது நம் அனைவருக்கும் ரொம்ப மிக்க பெருமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். அதை நாம் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவே இங்கு வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது திரு கே.வி. ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன். Good evening, friends. So, first of all, I want to thank SIMA and the SIMA chairman, deputy chairman, vice chairman for organizing this meeting today. My first knowledge about textiles, one thing is SIMA. I became a committee member about 32 years ago, and in the organization we learned a lot about the textile industry, how textile organizations work, how the industry is run. In the experience of these 30 years is what helped me in my further posts in other organizations like Texprosil, Citra, and the advantages of working in a textile organization which involved so many members. That was a very good experience. So ITMF it's an international organization. It has members in over 50 countries, all textile manufacturing countries. In the organization it collects ideas from different countries in the world. The main event of the organization is our annual conference. The annual conference is held in a textile manufacturing country. The last conference was in China, and the next conference will be in Uzbekistan. Once a year, all the members get together. It is a very good opportunity. It's held for about 3 days. Members exchange ideas. A lot of data is exchanged. Putting a part presentation on the last ITMF conference present pannaga. ITMF office is based in Zurich in Switzerland. It's a very efficient organization, being 120 years old, and with typical Swiss efficiency on the organization nadathranga. They collect data. They have a lot of members, and members are from different parts. Originally it started as a spinners association 120 years ago, but now it includes machinery manufacturers, spinners, fiber manufacturers, cotton producers, technical textiles, all organizations. So when the survey comes, is also it just does not reflect about the spinning industry. It reflects about machinery industry, garment industry, and various other sectors. Recently in the corona pandemic, ITMF started this global survey. So in the survey, they send out a survey to about maybe 200-300 textile members around the world. All these members give a feedback. Current order position, current inventory level, current forecast. In the data compiled, they present this global textile survey. ITMF City has been an active member of ITMF for many years, maybe 40-50 years. City ITMF active member. SIMA members also through City have been active in ITMF. Many SIMA past chairman and ITMF annual conference attend pannirukkranga. So there has been a lot of interaction between SIMA through City with ITMF, and a lot of ideas are exchanged, and it is a big opportunity for Indian members in the Indian textile industry to interact with people from other countries. This is the main advantage of ITMF. எல்லா வட மாநிலங்களை சேர்ந்தவங்க. சவுத் இந்தியாவிலிருந்து முதலாக டாக்டர் கே.வி. ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ டெக்ஸ்டைல் பொறுத்த வரைக்கும் சைனா
I mean, China is a powerhouse in textiles. They have a huge domestic market, manufacturing strength நிறைய இருக்குங்க, and there is a lot of support from the government also. அந்த இதில் இந்தியாவில் textiles is more a private sector industry, so எங்களுக்கு challenges நிறைய இருக்கு. China also has in some sectors on the tariff advantage. அவங்க இன்னொரு countryக்கு export பண்ணா duty is less, whereas India has higher tariffs. So these are all the areas which are China இது வரைக்கும் labor cost was lower, manufacturing cost was lower. அந்த gap இப்போ கொஞ்சம் narrow ஆயிட்டு வருதுங்க. And recently a little bit sentiment is there in the global market. People want to source from other countries other than China. The China plus one policy and சொல்ற மாதிரி. In the situation India has an opportunity to take over some business from China. So the international textile manufacturing countries, எல்லா கண்ட்ரியுமான ரெப்ரசன்டேஷனாக இருக்கும். பட் இந்தியாஸுடைய இது I mean ITMF will take up, they will collect data and they will present it. ஸோ இப்போ நீங்கள் சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுது, இந்த கண்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுது. ITMF can give data to, for example, இந்த பாரத் டெக்ஸ்ன்னு சொல்லி there's a major textile event being organized. ஸோ அங்கே Government of India will invite ITMF as a knowledge partner. So on the present, that ITMF will give the situation, what is the status in different countries across the world, where is the advantage or disadvantage for India. அது கொடுப்பாங்க. இந்தியன் கவர்மெண்ட் சைடில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் நிறைய டிமாண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஆமாங்க. நிறைய இந்த பஞ்சு வேலை ஏற்ற மாதிரி யான் நிறைய பிரச்சனை. இப்போது இதில் நிறைய நீங்கள் விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க, எந்தளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல. பட் இப்போ ITMF கொடுக்குற அந்த மென்டல் விஷயம் எடுத்துப்பாங்களா, இந்த மாதிரி விஷயம் கொடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட 30% அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் ஏன் ப்ரைஸ் தைக்கும்பாங்க, கண்ட்ரி ப்ராப்ளம்பாங்க, திடீர்னு பாராட்டுகள் நடத்துவாங்க, மறுபடியும் ப்ராப்ளம்பாங்க. ஒரு சொல்யூஷன் ப்ராப்பராக ஒரு ரெண்டுக்கு வர மாதிரியான ஒரு திங்ஸே கிடைக்காது. பட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அது நீங்கள் சொல்கிறது ரைட் தான், தட்ஸ் a very valid point. But textile is a very cyclic industry. Just like any other commodity, lot of ups and downs இருக்குது. Not only in India and almost all other countries. So இது by experience is what we have to learn. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற situation is very prolonged recession. இப்போ அங்கே சொன்ன மாதிரி the main reason is drop in demand. Demand is the main reason. Second inflation, and third the political situation. Demand somewhere after pandemic, or 1 year there was a very strong textile demand. After that it has slowed down. And இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா demand has reduced not only in India but globally. So இந்தியாவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டெக்ஸ்டைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஹஸ் காட் எஃபெக்டட். இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற டெக்ஸ்டைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஆல்சோ ஹஸ் காட் எஃபெக்டட். ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். இப்போ இது நோபடி எக்ஸ்பெக்டட். ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் ஆர் கோயிங் அப். ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸில் அவங்களுக்கு தே ஆர் ஆல் யூஸ் டு லோ இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். இப்போ நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா the main biggest consumption areas are USA and Europe. USA inflation is very high and interest costs are high, so people are spending less money on textiles. Europe, unfortunately, in the war, and it was the second war in Israel, idella will affect the business sentiment in Europe. So இந்த ரெண்டு இது prolonged ஆனதுனால affect ஆயிருக்கு. Also in India, surprisingly textile demand is longer. Even I think in the festival season also the textiles retail sales were not encouraging compared to other products. So all this put together is affecting the state of the industry. Yes, அதனால அந்த சர்வேல காமிச்சாங்க இல்லீங்களா, almost all other countries are facing. இருக்குங்க. I mean differentங்க, exactly dittoன்னு சொல்ல முடியாது. Situation varies from time to time, place to place. The intensity can vary. Of course, India, we also have a domestic market which is kind of supporting, but globally the demand is very poor. Adanala da we are also in the same situation as the rest of the world. Organization with diplomatic policy, but international organization, நீங்க ஈஸியா சொல்லலாம் சார். அதனால வெளிப்படையா எதிர்பார்க்கிறோம். இல்லைங்க, ஒரு டெபுட்டி சேர் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க. We have a huge captive domestic market like China. These two countries have a huge advantage. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெய்பரிங் கண்ட்ரி பாகிஸ்தான் எடுத்துட்டீங்கன்னா they are dependent mainly on exports. Bangladesh also is dependent mainly on exports. ஸோ இந்த கண்ட்ரீஸுக்கு ஒரு குளோபல் ரிசெஷன் they are hit more badly.
India always had the cushion of a domestic market, but unfortunately in the period, the domestic market also is going through a recession. அதாவது நான் ஒரு சொல்றதுக்கு ஆட் பண்றது என்னன்னாங்க, இப்போ நாங்கள் போய் ஒரு இந்தியன் அசோசியேஷனாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி போடும்போது அது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டெண்டன்சி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா நம்ம பிரச்சனையை நம்மளே போய் சொல்லும்போது இவங்க எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு நினைப்பு வருது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடிஎம்எஃப் மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து டேட்டா கொடுக்கும்போது அதை மறுக்க முடியாது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து இத்தனை சதவீதம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், 2030 இதை ரீச் பண்ணுவோம்னு அவங்க ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி டேட்டா பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வரும். அநேகமாக நம்ம ரீச் பண்ண மாட்டோம் இந்த கரண்ட் பாலிசி, ஏதோ பண்ணி ஆகணும்னு. ஸோ ஒரு இண்டிபெண்ட் தேர்ட் பார்ட்டியாக ஒரு கிரெடிபிளாக அவங்களோட டேட்டா சோர்ஸை எடுக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா என்னதான் நம்ம போய் சொன்னாலும் இல்லை யூஆர் அ வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட், அதனால் உங்களை கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறத ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் வரும்போது அந்த கிரெடிபிலிட்டி இருக்கும். அதில் எந்த டவுட்டு கிடையாது. அது நீங்க அவங்களுக்கு இல்ல நீங்க அக்சஸ் பண்ற உங்களுக்கு தான் நாங்க கேக்குறோம். நீங்க அக்சஸ் பண்றீங்க சார், இதே ப்ராப்ளம் தான் அவங்களும் சொல்றாங்க நாங்களும் சொல்றோம். அப்ப எங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன் அப்படி கேட்கலாமா கேட்கலாம். அதாவதுங்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வி ஹேவ் டு லாபி. இன்னைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரெத் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நேசன்ட் இண்டஸ்ட்ரி. எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 50 பேர் தான் இருப்பாங்க இந்தியாவிலேயே. ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டு குரூப்பாக இருக்கும், பிரச்சனைகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்பின்னிங், வீவிங், சோ மெனி சப்செக்டார்ஸ் இருக்குது. வீவிங்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறவங்க 4 தறி வச்சுக்கிறவங்க இருக்காங்க, 4000 தறி வச்சுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. பல இஷ்யூஸ் வருது. அப்போது நாங்கள் when we are representing அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற டேட்டாவை they have to cross reference and they get multiple data. தொழில் அவ்வளவு ஒரு வைடாக இருக்கிறங்காட்டி அவங்களால இம்மீடியட்டாக டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியறதில்லை. நான் ப்ராக்டிக்கல் உண்மை நாங்கள் சொல்கிறோம். அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும், வி கீப் ஆன் ரெப்ரசென்டிங் மல்டிபிள் ஃபோரம்ஸில் போய் நாங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஓன் எக்கனாமிக் டேட்டா இருக்குது. இன்னைக்கு வந்து இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 20% மேலே போன வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ண வரைக்கும் ஆன் டேட் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து ட்ராப் இருக்குது. இதை யாரும் மறுக்க முடியாது. மார்ச் எண்டு வந்துச்சுன்னா தெரியும், இன்னொரு 4 மாதம் தான் இருக்குது உங்களுக்கு. வந்ததுனாலே அப்போ இந்தியாவுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு 20% குறைஞ்சிருச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரி மோசங்கிறது எல்லாருமே ஒத்துதான் ஆகணும். அவங்களுமே யாரும் மறுக்க முடியாது. அதைத்தான் நாங்கள் திருப்பி வலியுறுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ எங்களுடைய ஒர்க் வந்து ரிப்பீட்டட் ரெப்ரசன்டேஷன் டு மேக் தி பவர்ஸ் தட் பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஆக்சுவல் சிச்சுவேஷன் அண்ட் டு ஹெல்ப் தி இண்டஸ்ட்ரி. அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்கணும். சார் உங்களுடைய டியூரேஷன் எவ்வளோ நாள் சார்? இப்போ இருந்து எத்தனை 2 years. 2 years டியூரேஷன். இப்போ ரீசெண்டாக டிஆர்பி ராஜா நம்மளுடைய மினிஸ்டர் வரும்போது அவர் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸில் நம்மளுடைய துறைகள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் நம்ம ஃபியூச்சருக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்களுடைய தரப்புல நம்ம தென்னிந்தியாவில் எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னல் ஜானி இது டெக்ஸ்டைல் இருக்கிறாங்க, இதை பற்றி ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணி கொண்டு அது லாட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் அவைலபிளுங்க. டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இஸ் a future. Conventional textiles we have reached a saturation point and demand also is moving for technical textiles. So definitely the trend will be for investment in technical. Other countries with technical textiles, they are probably far more advanced than India, some countries. In fact, chairman is an expert on technical textiles. He can add a few points. அதாவதுங்க டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அமைச்சர் சொன்னது வந்து கரெக்ட் தான். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் ஈவன் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுமே சரி டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வரணுங்கிறாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் குறிப்பாக இந்த 2 வருஷ காலமாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸை பண்ணுங்கிறாங்க. நாங்கள் ஆஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்ன சொல்றோம்னா டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யோசிங்க. ஏன்னா டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிற வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதை வளர்த்தி கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும். அது தேவை. மெடிக்கல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் பிபிஏ வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ண கோவிட் டயத்தில், ஏன்னா கொஞ்சமாவது டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் வந்து எக்கனாமிக்ஸை விட மோர் தேன் தட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. பட் அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேன்மேட் ஃபைபர் அத்தலேஷ்யூருங்கிறோம். இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட் போடுறவங்க எல்லாருமே காட்டன்லேருந்து அந்த பாலியஸ்டர், இன்னைக்கு ஒரு அடிடாஸ் நைக்கி போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஷர்ட்ஸ் தான் வருது, அண்டர் ஆர்மர் இந்த மாதிரி யோகா பேண்ட்ஸு, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, கோல்டு வெதர் எல்லாமே வந்து மேன்மேட் ஃபங்க்ஷனல் ஃபைபிக் பேஸ்டாக வருதுங்க. அதில் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கணுமோ இதுலேயும் அந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் சென்சிடைஸ் பண்ணிக்கிறோம், 2 ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃபேப்ரிக்ஸ்னு பாருங்கள் அப்படிங்கிறோம். அப்படி தான் அவங்க பாலிசியை ஆக்சுவலாக ரைட் பண்ணுறாங்க. 2க்குமே வந்து ஊக்கம் கொடுக்குறவங்க லெவலில் தான் அவங்க யோசிக்கிறாங்க. இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் எப்பவுமே வந்து எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து புதுசாக போகிறது டைவர்ஸ் பண்ணி யோசிக்க மாட்டாங்க. இதுதான் டெண்டன்சி. பட் இந்த ஒரு
12 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் கிளஸ்டர் ஆகட்டும், கரூர் கிளஸ்டர் ஆகட்டும், பல இடத்துல அப்போ ஒரு சேஞ்ச் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு மனசில் வந்திருக்குது. நாளடைவில் டெஃபினட்டாக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தோஸ் செக்டர்ஸ் ஜாஸ்தி தான் ஆக போகுது. இப்போ நம்ம டெக்னிக்கல் இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியா எந்த ரேங்க்ல இருக்கு வேர்ல்டு லெவலில்? அடுத்த ஃபியூச்சரில் இதனுடைய க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. India is definitely an important textile producing country. When in cotton production, India is almost in the first or second rank level. Maybe they will come to the first also. Spinning also, India is an important player. Cotton fabric production, home textiles, all this India is an important player. We're definitely within the top 5 textile producing countries in the world. Man-made fibers in the area, India has to grow a little bit. It is growing, but it has to grow a little bit more. Technical textiles, there is probably scope for more growth. So, as a textile producing country, India is definitely, I would say, within all sectors consider within the top 5 la vanduruvaanga India. Photo